میں نواز شریف کو کہتا ہوں کہ تم ہمارے حق نہیں دیتے, ہماری بات نہیں سنتے, تو ہمیں باغی بنانا چاہتے ہو, ہم باغی بن جائیں گے تو پھر اس ملک کا حشر نشر ہوگا. پرویز خٹک یہ بھی سن لو کہ تم اسلام آباد میں انتشار پھیلانے آؤ گے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو 2 دن پہلے پتھر گڑھ میں ہوا تھا. السلام علیکم, آپ کو آج کی ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. ویری کوئکلی آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں تعارف کرا دوں. سینیٹر تاج حیدر صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. شفقت محمود صاحب ممبر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے رہنما لاہور سے ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں. سلمان مجاہد بلوچ صاحب ایم کیو ایم کے رہنما وہ کراچی سے ہمارے ساتھ لنک کے ذریعے موجود ہیں. اور امیر مقام صاحب مشیر برائے وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے رہنما ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسلام آباد لاک ڈاؤن کے آفٹر شاکس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. ان میں سے جو سب سے خطرناک ہے وہ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان تعلقات کا معاملہ ہے. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور صوبائی وزراء نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی, جس میں فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم, وفاقی وزیر داخلہ, وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے خلاف مقدمات درج کرائے جائیں گے. اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی عزائم کی خاطر وفاق پاکستان پر حملہ کیا گیا. تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان ہیں انہوں نے بھی اس فیصلے کی تائید کر دی. اس سے پہلے سندھ اسمبلی میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے وفاق اور پنجاب حکومت کے خلاف قرارداد جمع کرائی ہے. اب دوسری جانب جو چودھری نثار ہیں وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں, بلکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کے کارکنوں پر مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ متحدہ قومی موومنٹ بھی میدان میں آ گئی, جنہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا. ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ یہ معاملہ حل ہونے کی بجائے بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. وفاق اور صوبے کے درمیان تنازعات پہلے بھی اٹھے ہیں, بڑی لمبی تاریخ ہے, مگر اس مرتبہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بڑا غیر معمولی ہے. ایک اور آج کی اہم پیش رفت پاناما لیکس کے حوالے سے کہ آج جو عدالت میں وطن پارٹی کے سربراہ بیرسٹر ظفر اللہ ایک درخواست لے آئے ہیں, جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پاناما لیکس کے حوالے سے سماعت کا اختیار نہیں رکھتی اور ٹی او آر بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. خبر لیک کرنے کے حوالے کا جو سکینڈل تھا اس حوالے سے بھی ایک اہم اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ پیر تک ایک کمیٹی بنانے کا کہا گیا ہے جس کی سربراہی ایک ریٹائرڈ جج کریں گے. اور چودھری نثار کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. انہی تمام ایشوز پر بات کریں گے. میں آغاز کروں گا سینیٹر تاج حیدر صاحب سے. تاج حیدر صاحب, وفاق اور صوبے کا جو معاملہ ہے, اب ایک طرف صوبے کے وزیر اعلیٰ مقدمہ درج کرانے جا رہے ہیں وزیر اعظم کے خلاف, وزیر اعلیٰ کے خلاف, آئی جی پنجاب کے خلاف اور وزیر داخلہ کے خلاف, اور دوسری طرف جو ہے وہ وہاں سے بھی وہی ہو رہا ہے, مقدمات درج کرائے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف. کتنا سیریس معاملہ ہے یہ؟ اب کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو بنیاد تو اس وقت جو جھگڑا ہو رہا ہے اس میں یہی پاناما لیکس کا ایشو ہے. اچھا, اب سیدھی سی بات ہے, ملکی دولت غریب سے امیر کی طرف جا رہی ہے, امیر سے باہر جا رہی ہے. اس کو روکنا جتنا اس میں صوبائیت کا معاملہ کیوں آتا جا رہا ہے, اور اگر یہ آیا ہے تو پھر یہ کون لے کر آیا ہے؟ میں تو بہتر صرف یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. صوبائیت ایک تو یہ رائٹ ونگ کہتا ہے جی آپ نے کیونکہ سندھ کی بات کی لہذا آپ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم آپس میں بیٹھ کے 18ویں ترمیم کرتے ہیں اور ہم دائرہ کار بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا دائرہ کار ہے, یہ وفاق کا وسائل کی تقسیم کا یہ طریقہ کار ہے, اور اس میں اگر کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے تو ہم پھر سے بیٹھ کے. اچھا, لیکن اگر آپ سال بھر سی سی آئی کے نہ بنائیں, بلائیں اجلاس, اگر آپ نیشنل اکنامک کاؤنسل کو آپ بالکل ختم کر دیں, تو پھر جس وقت یہ فورم ختم ہوتے ہیں اور ایک تصادم کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو ان فورمز کو ایکٹیو رکھنا بھی تو سر حکومت کا کام ہے نا. نہیں, اب یہ سینٹ کی کمیٹی آن ڈیولوشن کام کر رہی ہے, 9 اور 10 کو سندھ میں ہوں گے یہ لوگ, اور سندھ حکومت بھرپور طریقے سے اپنا معاملہ رکھے. شفقت محمود صاحب, آپ کی جماعت اب کیونکہ یہ مقدمہ آج درج کرانے کی بات ہوئی ہے, آج اجلاس ہوا, کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق نے جو اپنی حدود تھی, جو لائنز تھی, وہ کراس کی ہیں اس معاملے کے اندر؟ مجھے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ جب ایک صوبے کے چیف منسٹر اور کیبنٹ کے ممبران کے اوپر گولہ باری کی گئی ہو جس طرح انہوں نے کی, اور جس طرح مارا پیٹا گیا. کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ آ کے احتجاج میں شریک نہیں ہو سکتے؟ کون سا قانون ہے جو, اور پھر چیف منسٹر صوبے کا اور ساری کیبنٹ صوبے کی, اور ان کو پکڑ رہے ہیں, ان کو ٹیئر گیسنگ شیل کر رہے ہیں, مار پیٹ کر رہے ہیں. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ
شاید یہ 1990 کی بات ہے جب محترمہ بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر تھیں، تو انہوں نے لاہور میں فیڈرل جو آفیشلز تھے کسٹمز کے وغیرہ ان کو گرفتار کر لیا تھا. یہ نواز شریف اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے. یہ آج کی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک دفعہ جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ بھی لگا دیا. تو یہ تو ہر طریقے سے جو وفاق کا جو ڈھانچہ ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ لگے رہتے ہیں. ان کی تاریخ بھی یہ کہتی ہے، اور اب بھی آپ کو جو نظر آ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے کیا، اور ان کو تھوڑی سی خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہم کر کے رہے ہیں. مطلب کہ اگر وہاں پہ لوگ آ کے جلسے میں یا احتجاج میں شریک ہو جاتے تو کون سی قیامت آ گئی تھی. لیکن انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی، چیف منسٹر کی پرواہ نہیں کی، منسٹرز کی پرواہ نہیں کی. اور انہوں نے جس طرح پنجاب میں گھروں میں گھس کے عورتوں کے ساتھ بد اخلاقی 2000 سے زیادہ لوگوں کے اریسٹ کیا، یہ تو فسطائیت کی نشانیاں ہیں. اور یہ اچنبے کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب اور ان کی یہ جو ذہن ہے اور یہ سوچ ہے، یہ سارا کا سارا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہسٹری ہے پی ایم ایل این کی. امیر مقام صاحب میں آپ کی رائے اس پر چاہتا ہوں. دیکھیں اب جو آج یہ فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ ان سب پر مقدمات درج کرائے جائیں گے کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ وفاق کو نقصان پہنچایا ہے. یہ سر آپ یہ اس فیصلے پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں، میں شفقت محمود صاحب کی بات میں نے سن لی. میں تو راستے میں سوات جا رہا ہوں، بات سن لی اور میں نے اس کے لیے بہت احترام ہے، ریسپیکٹ ہے. مگر ہم نے بھی شفقت محمود صاحب تو بہت سینئر ہے، میں تو سیاست سے بہت جونیئر ہوں. کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہے کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ فیڈریشن پر حملہ کے لیے اور ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو لشکر لے کر اور اس کے اذان اور کھل کر کہتے ہیں، اس کے پارٹی ہیڈ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے اسلام آباد کو لاک کریں گے، بند کریں گے، سب کو مفلوج کریں گے. لوگ اگر سوال کرتے ہیں اسپتالوں کا کیا ہو، وہ یہ کوئی نہیں معمولی بات ہے. اسکولوں کا کیا ہو، کوئی کہتے ہیں معمولی بات ہے. اور جہاں اسلام آباد جو سارے پاکستان کو رن کر رہا ہے، اس سب کو بلاک کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس بات میں واضح فرق ہے کہ یہ اس سے شفقت محمود صاحب بھی انکار نہیں کریں گے. یہ تو خود عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اسلام آباد کو بند کریں گے، لاک کریں گے، سب کچھ بند کریں گے، 10 لاکھ لوگ لے آئیں گے. اور پھر وہی لوگ جن کو آپ نے دیکھ لیا، اس کو کہتے ہیں پرامن لوگ، وہی یہ اپنے وزیروں کے بارے کہتے ہیں. تو جب ایک وزیر مگر سر آپ کو نہیں لگتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر مقام صاحب وفاق کی اس سارے معاملے میں کوئی غلطی نہیں؟ مکمل کرنے دے میری بات کو مکمل. اسی طرح مثال بھی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. جس طرح کے پی کے چیف منسٹر اور اس کے کیبنٹ ممبران نے جس طرح لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور لشکر لے کر کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد پر قبضہ کرتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حال ہے؟ لاشیں گرانے کے لیے آ رہے تھے. یہ تو اچھا ہوا کہ اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی ہوا. ان کے خلاف بنتا ہے یہ مقدمت، ان کے خلاف بنتا ہے. ٹھیک ہے شفقت صاحب. یہ بار بار امیر مقام صاحب لشکر کا تشبیہ دے رہے ہیں. لشکر تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو اسلحہ کا استعمال کرے. امیر مقام صاحب کو بخوبی علم ہے کہ خیبر پختونخوا میں لوگوں کے پاس اپنے ہتھیار ہیں. کیا آگے سے جو چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور کیبنٹ کے ساتھ لوگ آ رہے تھے، کسی نے کوئی گولی چلائی، کوئی کچھ کیا؟ کر نہیں سکتے تھے. مجھے آپ بتائیں، لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا، لوگوں نے کیا کیا؟ لشکر تو وہ ہوتا ہے کہ جو کسی طریقے سے آرمڈ چڑھائی جو ہے وہ کرنے کے لیے آ رہا ہو. یہاں پہ ایک پرامن لوگ آ رہے تھے. مگر سر میں شفقت صاحب یہاں پر جو میرا جو سوال ہے وہ کیا اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں کیا جا اس قسم کا سلوک کیا گیا؟ سر اس معاملے کو اب دیکھیں میری بات، یہ بڑا حساس معاملہ ہے. اس معاملے کو کسی طرح سے سیٹل کیا جا سکتا ہے، کوئی ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کرانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اس سے تو مزید نقصان ہوگا. امیر مقام صاحب. نہیں، میں کہتا ہوں کہ بات تو جس طرح آپ دیکھ رہے اور ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح پھر محسوس کیا اور جس طرح ہو گیا، اور یہ میں کہتا ہوں کہ پوری پاکستان کی عوام کی فتح ہے. میں اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پی ملین کی فتح ہے یا کسی اور کی یا پی ٹی آئی کی. کہ اچھا ہوا کہ اس میں اتنی اسی جگہ تک ماحول نہیں پہنچے اور ایک پرامن طریقے سے اس نے اعلان کیا اور لوگ واپس چلے گئے اور کوئی اس طرح میں سیف نہیں ہوئی. تو میں کہتا ہوں کہ ہر ایک بات اس کے لیے سسٹم ہے. ابھی عدلیہ موجود ہے. اگر سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے تو 15 دن پہلے سے تاریخ دی تھی اور 1 تاریخ میں بالکل فکس تھا. اگر ہم اس پر یقین کریں، ٹرسٹ کریں، پارلیمنٹ پر ٹرسٹ کریں، ہم جمہوری لوگ ہیں،
और कोई मसला हो पार्लियामेंट में, ये तो कोई किसी बात का अन्य मगर सर ये बयानात रुकते होंगे ना सर। देखिए आमिर मकाम साहब, मेरा ख्याल है फिर बहस उधर, मैं ये नहीं चाह रहा कि आज आप पनामा लीक्स पर बहस करें, मुझे सुनना ना, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप वफाक और सूबे के दरमियान जो ताल्लुक है उस हवाले से बात करें। बयानात आप अभी भी दे रहे हैं, परवेज खटक सिक्योरिटी रिस्क है, परवेज खटक ने ज्यादती की, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए ना सर। नहीं, मैं कहता हूँ कि ये नहीं होने, मैं खुद कहता हूँ ना, मैं खुद कहता हूँ अगर ये तरीका हो तो ये तो आप सारे देख रहे हैं। उसी दिन अगर वही लोग यहाँ रहते, हमारा तो वही एक पुरअमन जलसा था और कोई डेवलपमेंट के हवाले से उसी जगह में सवाबी में, तो उसमें कितने लोग थे, या पेशावर में हम करते या किसी और जगह, तो उसका तो ये तरीका नहीं कि हम जाकर हम कितने सीम हाउस कब्जा करते हैं और अपनी गवर्नमेंट को मफलूज करते हैं। वो तो हमारी गवर्नमेंट है और हमारे लोगों को तकलीफ होगी, तो हमें वही स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए, वही मयार नहीं रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, अपने निजाम है उसके अंदर रहना चाहिए। बात पूरी कर लें जी शफकत साहब, बात मुख्तसर कीजिएगा, मुझे फिर एक ब्रेक पे जी रहमान जी शफकत साहब जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि पहले तो मुझे ये बताएं कि हम जमहूरियत में रह रहे हैं या फस्तायत या डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं। क्या जमहूरियत में लोगों को हक नहीं है कि वो अपने सियासी मकासद के लिए जुलूस भी निकालें, जलसे भी करें, एहतजाज भी करें? मुझे आप ये बताएं कि पिछले 6 माह से पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं अमीर मकाम साहब, 6 माह से पार्लियामेंट ने बड़ी कोशिश की, हम भी उसमें शामिल थे, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, TORs के ऊपर सब लोगों ने मुश्तरका TORs बनाई, कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो बिल है, जो मुश्तरका बिल है पीपल्स पार्टी का और PTI का, इस बिल के ऊपर कोई जरा बराबर, कोई एक रत्ती बराबर चांस है कि ये हुकूमत इस बिल को मंजूर कर लेगी? क्योंकि नेशनल असेंबली में तो उनकी अक्सरियत है। तो जब ये सूरत हाल हो, जब डेडलॉक हो, जब ये बात ना मानने के लिए तैयार हो, तो हर जमहूरियत में लोगों का अख्तियार होता है कि वो सड़कों पर निकलें और एहतजाज करें। ये सिर्फ हमारी नहीं, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख देख लें, आप यूरोप की तारीख देख लें, आप अमेरिका की मिलियन मैन मार्च देख लें, आप गल्फ वॉर के खिलाफ देख लें, आप पेरिस की सड़कों पर देख लें। ये एहतजाज करना जमहूरियत में हमारा हक है। ठीक है, उस एहतजाज का हक, और ना सिर्फ ये है कि चीफ मिनिस्टर और बाकी लोग आ रहे हैं उनको मार कुटाई, एक मिनट अमीर मकाम साहब, ये तो मेरा ख्याल है कि डिलिबरेटली वफाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ठीक है, अच्छा मैं सलमान बलोच साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, भी आप लोगों ने कहा कि परवेज खटक पर आर्टिकल 6 का केस बनता है, सर बताइए आर्टिकल 6 उन पर कैसे लग जाता है? देखें जनाब के उन्होंने जो है एक तो प्रोविंशियलिज्म को उभारा, उन्होंने जो है सूबाइयत को हवा दी, उन्होंने जो है वो इंतशार करने की कोशिश की, फिर उन्होंने कहा कि जी ऐसे पाकिस्तान को हम तहस नहस कर देंगे, फिर उन्होंने पख्तून की बात की कि पख्तून और पंजाब का मुकाबला है। तो ये इस किस्म की तमाम, मगर सर ये सारी चीजें तो आइन से इनका ताल्लुक है ना, आर्टिकल 6 का जो ताल्लुक आइन से है, तो आइन की जड़ें खोखली करना, आइन को नुकसान पहुंचाना, वो इस कहां पर आता है सर इस सारे मामले में? सर ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने कही हैं वो आईन पाकिस्तान के तहत नाकाबिल जुर्म है। अच्छा। और ये मतलब काबिल सज़ा जुर्म है, और आईन पाकिस्तान के तहत ही आर्टिकल 6 के अगर आप सिर्फ एक ए ना पढ़ें, ABCDEFG पढ़ेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा। तो बहरहाल जो परवेज खटक साहब ने एक तो पाकिस्तान तहस नहस करने से क्या मुराद था? यही था कि पाकिस्तान को तोड़ देंगे, सर वो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की इंटीग्रिटी को तोड़ देंगे। इस वजह से हमने जो है वो असेंबली में करारदाद दी, और हम शुक्रिया अदा करते हैं उन जमातों का जिन्होंने सेनेट में हमारी करारदाद की हिमायत की। क्योंकि सर सलमान बलोच साहब कहा यह जा रहा है, एक मिनट मेरी जरा बात सुन लेना, कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि आप मुस्लिम लीग नून के करीब होना चाहते हैं, इस वजह से आप लोगों ने ये करारदाद जो है वो परवेज खटक के खिलाफ लेकर आए हैं। सर हमने आइन की और कानून की हमेशा जो है वो पासदारी की है, कानून और आइन की बुलंदी के लिए हमने काम किया है, और हमारा किसी के साथ कोई ना माहिदा है ना कोई हम करीब होना चाहते हैं। हम अपनी एक सियासी हैसियत रखते हैं, मुल्क पाकिस्तान में पार्लियामेंट की तीसरी चौथी बड़ी जमात है, और ये हमने अपना पार्लियामेंट्री और आइनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए अराकीन कौमी असम्बली ने, अराकीन सेनेट ने और अराकीन सिंध सूबाई असम्बली ने ठीक है। अच्छा मैं सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, राइट सलमान साहब मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोबारा आज का सवाल कि वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात, खासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है, ये ताल्लुकात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, और फिर अगर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है तो किस पर आयद होती है? मैं ताज हैदर साहब
اس دوران اب آرٹیکل 6 کی بھی باتیں ہونے لگی ہیں کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ پر آرٹیکل 6 لگایا جائے, MKM قرارداد لے, کہ آرٹیکل 6 بنتا ہے ان چیزوں پر؟ دیکھیں نا, وہ تو کفر کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں اور ہم پہ بہت لگے ہیں جب پارٹی بنی تھی. اچھا, تو اگر آپ تصادم کے رستے پہ چل رہے ہیں تو پھر تو یہ ریٹورک چلے گی اور جذباتی باتیں چلیں گی. معاملہ یہ کہ آپ مسئلے کا حل کیسے کرنا چاہتے ہیں. اچھا, مسئلے کے حل کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی ہے. اچھا, قانون سازی کے اندر تمام اپوزیشن نے مل کے ایک قانون دیا ہے. اچھا, یہ میرا بنیادی حق ہے اور میں اور آپ اور سب یہی چاہیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں محترم کی شخصیت کسی شک و شبے سے بالا تر ہو. اچھا, اور اگر وہ انکوائری سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا اس قانون کو منظور نہیں کر رہے یا اسے سپورٹ نہیں کر رہے تو پھر وہ شک و شبہ بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. اچھا, ٹھیک. اور اگر ان کی حمایت ہوتی ہے اس قانون کے لیے تو پھر فضیلت ان کی. اچھا, اب آپ لوگ قائم ہیں اس چیز پر کہ اس چیز کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے نہ کہ عدالت میں ہو؟ نہیں, کیونکہ یہ خبریں سر یہ بھی آ رہی تھی کہ لطیف کھوسہ صاحب نے کوئی سفارشات دی, انہوں نے کہا کہ نہیں, اب پیپلز پارٹی کو بھی سپریم کورٹ میں جانا چاہیے جہاں پر جو ہے اس چیز کا فیصلہ ہو. سپریم کورٹ یا عدلیہ جیسے آپ کہیں, وہ قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. قانون وہ بناتے نہیں ہیں. قانون بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور اگر ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اور اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی بار بار محترم وزیر اعظم سے کہہ رہی ہے کہ آپ آئیے اور اس کی حمایت کیجیے اور یہ قانون پاس کر کے رکھ دیجیے. دیکھیے, اگر محترم وزیر اعظم, اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو, کہ اگر ان پہ الزام غلط ہے تو پھر وہ اور زیادہ طاقتور ہو کے نکلتے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ الزام صحیح ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کو ایسے وزیر اعظم نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. شفقت صاحب, ایک تو یہ, میں اس سے پہلے کہ امیر مقام صاحب کی طرف جاؤں, ایک تو آرٹیکل 6 کے حوالے سے ذرا رسپونڈ کر دیجیے گا. دوسرا یہ جو آج بیرسٹر ظفر اللہ کی درخواست آئی ہے کہ نہیں, اس جو فورم ہے اس کے لیے وہ سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمنٹ ہونا چاہیے اور یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, اس پر سر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میں آرٹیکل 6 کو ایک بڑا سیریس معاملہ ہے, میں خواہ مخواہ اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے چیف منسٹر پختونخوا کے اوپر اور کیبنٹ پہ حملہ کیا, جس طرح انہوں نے, یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے پاکستان کی تاریخ میں. اچھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سر اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو دوسری بات, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو FIR درج کرائیں گے اس میں ہم ان کے خلاف وہ FIR درج کرائیں گے کہ جو تشدد اور باقی چیزیں انہوں نے کی جو کہ قانون کی خلاف ورزی تھی. جہاں تک بیرسٹر ظفر اللہ کا تعلق ہے, اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ جو مختلف طریقے سے یہ نون لیگ اب سپریم کورٹ سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل نے مینٹینیبلٹی کا سوال اٹھا دیا, وہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا. اس کے بعد جو ان کے وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا جی 15 دن کی 20 دن کی مہلت دی جائے, وہ کورٹ نے ریجیکٹ کی. پھر انہوں نے کہا جی کہ میرے تو کاغذ مسپلیس. اب اندازہ لگائے کہ سپریم کورٹ میں ایک سینئر ایڈوکیٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے تو کاغذ جو تھے وہ مسپلیس ہو گئے, کاغذ مسپلیس ہو گئے. پھر یہ کہا کہ جی پچھلے 17 دن ہو گئے ان کو نوٹس ہوئے کہ 17 دن سے ان کا محترم نواز شریف صاحب کے بچوں سے جو رابطہ ہے وہ نہیں ہو رہا. تو اس سے صاف ظاہر. اور ابھی آپ ایک اور چیز دیکھیں گے, میں آپ کو آج آپ یہ لنک کر رہے ہیں کہ یہ بھی اس کے پیچھے بھی شفقت صاحب, ایک منٹ رحمان, میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. ابھی آپ کو نظر آئے گا جیسے جیسے آگے معاملہ جائے گا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملے کرنے شروع کرنے ہیں. پہلے رائٹ لیفٹ سے کریں گے, پھر کوسچن کریں گے. اگر ان کو شک ہوا کہ ذرا معاملہ ان کے حق میں نہیں جا رہا تو یہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے ان ججوں کو متون کرنا ہے. اچھا, میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں شفقت صاحب کہ PMLN یہ چاہ رہی ہے کہ اب یہ معاملہ اس طرح سے آگے نہ چلے. اگر انہیں لگا کہ ان کے حق میں نہیں جا رہا تو پھر یہ سب کچھ کریں گے. امیر مقام صاحب, سر تاخیری اربوں کی تو بات سر آپ کا بڑا الزام لگتا ہے. بندہ ہے اور اتنا دل میں اس کے لیے بہت ریگارڈ ہے, احترام ہے. اس طرح بات کرنی بھی نہیں چاہیے کہ جس کی اور اس طرح نجومی بند کر کے یہ کل اس طرح کرے گا پرسوں اس طرح کرے گا, ایسا جس طرح کوئی بات نہیں ہے. اور پہلے دن سے مینٹینیبلٹی کی اس نے بات کی, ہم میں سے جی. اچھا, میرا خیال ہے امیر مقام صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں رہا. آپ کوشش کریں کہ ان سے ذرا ہم دوبارہ. شفقت صاحب, یہ اب جو دیکھیں
एक चीज तो और भी कही जा रही है ना, आपने ये बात कर दी कि PMLN जो है वो हो सकता है इससे राह फरार इख्तियार करे, मगर सर अभी तक तो उनकी नीयत तो ठीक लग रही है। उन्होंने जो जवाबात जमा कराए हैं वो उन्होंने कहा है कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करे। जिस दिन इस हवाले से फैसला आया तो उसी शाम जो है वो PMLN ने अपना रिस्पांस दे दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। इसके बावजूद आपको उनकी नीयत पर शक क्यों है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि मैंने आपको वाकयात बताए कि मेरा तो ख्याल है ये वतन पार्टी की तरफ से जो एप्लीकेशन आई है इसके पीछे भी शायद इनका अपना हाथ है। क्योंकि मेंटेनेबिलिटी इन्होंने क्वेश्चन की, ये बात को लंबा करना चाहते हैं। देखिए, पिछले 6-7 महीने जो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन TOR पे होती रही, इन्होंने कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली के फ्लोर में कहा था कि अगर आप बात को लंबा कर देंगे तो लोग भूल जाएंगे। यानी कि उसकी एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर को कि जरा लंबा करो। दूसरा, इनकी तारीख ये कहती है ना, देखे ना, अमीर मुकाम साहब हमारे भाई है, वो किसी और राजी से बात कर रहे हैं, उनको इल्म नहीं है, उनको इल्म नहीं है। चले वो आगे दोबारा लाइन, उनको इस बात का इल्म नहीं है। 1 मिनट शफकत साहब को जरा फिक्रा पूरा करने दें। अमीर मुकाम जी, उनको इस बात का शायद इल्म है कि इस जमात ने सुप्रीम कोर्ट में पहले एक कू करा के एक चीफ जस्टिस को हटवाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी किया। तो ये तारीख का हिस्सा है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब रिस्पॉन्ड करने दें अमीर मुकाम साहब। गोलाबारी शुरू कर दी। ऐसा जिस तरह कोई बात नहीं है। मेंटेलिटी की बात उसने कर दी। हमने कभी ये क्वेश्चन रेज ही नहीं किया और हमने कहा हम इस पर रेज ही नहीं करते। और आज प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आपने देख लिया कि बिल्कुल मैं एक आम शेरी की तरह हम इसको लेंगे, कोई बात नहीं है। और अदालत मुकम्मल तौर पर जिस तरह करना चाहे, हम भी ये चाहते हैं कि सब कुछ सामने आ जाए। इस तरह बात नहीं है। अदालतें माशाल्लाह बिल्कुल आजाद है और खुद मुख्तार है अपने फैसले करने पर, और हमें उसका इंतजार कर लेना चाहिए और उस पर यकीन कर लेना चाहिए। ये बात नहीं है पहले उस पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए कि जो भी फैसला करें हम इंशाअल्लाह ताला सारे माने। ठीक है, अब 1 मिनट दीजिएगा। ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि ये हमारे जमहूरी कल्चर पर क्वेश्चन मार्क है कि इस पर हम सियासी जमातें इत्तेफाक नहीं कर सकी और बिलाखिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। तो बेहतर होता कि हमारे जमहूरी कल्चर में सियासी जमातें जो है उनकी वर्किंग रिलेशनशिप इतनी होती कि TORs पर इत्तेफाक कर लेते। देखिए, जिस वक्त ये मामला सामने आया तो हमारी तरफ से तजवीज़ आई कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और उन्हीं की पार्टी का कोई और आदमी वज़ीर आज़म हो जाए और जो भी इंक्वायरी होनी है वो इंक्वायरी चले। अगर वो मशवरा मान लिया जाता तो ये तमाम झगड़ा खड़ा ही नहीं होता और ये मामला जो था वो यहाँ तक ना बढ़ता। लेकिन ये कि अब अगर एक मुश्तरका कानून बनाया जा रहा है तो उसकी क्यों आखिर रोकी जा रही है और फिर दलील ये दी जाती है कि साहब ये वज़ीर आज़म के खिलाफ है। अच्छा, अगर ये बात है भी कि ये वज़ीर आज़म के खिलाफ है तो उसमें कौन सा ऐसा आसमान गुजर गया? क्या मेरा हक नहीं है कि मेरा वज़ीर PMLN फिर अगर मियां साहब को वज़ीर आज़म ना रखे तो फिर वो किसको बनाए? उनके लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है। इतने मेंबरान हैं, कौन आपके ख्याल में कौन आ देखिए ना, और हम कोई ऐसी तजवीज़ नहीं दे रहे थे कि जो हमने खुद नहीं की। वज़ीर आज़म जिलानी जो थे वो 27 सेकंड की सजा के बाद चले गए। नहीं, वो ऐसा लगता है जैसे आप -1 फार्मूला PMLN के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। नहीं, -1 की क्या बात है। अगर वो इंक्वायरी से क्लियर होते तो फिर वज़ीर आज़म बन सकते थे। अच्छा, ये तो कोई उसमें अच्छा मगर एक और मामला से आप अगर मसले को हल करना चाहते हैं तो आपको कलेक्टिव विजडम से काम लेना होगा। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं सलमान मुजाहिद बलोच साहब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो अब आपको भी लगता है मुस्लिम लीग नून की नीयत में आपको भी शक है कि ये ताखीर चाह रहे हैं, और फिर दूसरा जो फोरम के हवाले से बात की जा रही है कि पार्लियामेंट फोरम होना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए, इस पर सर आपकी क्या राय है? सर देखिए, पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। जो TORs के ऊपर जो कमेटी का बनाने का फैसला हुआ, तमाम पार्लियामानी जमातें बैठी, लेकिन दोनों अतराफ से कोई ना कोई हेल हुज्जत का बहाना किया गया और जो है वो लिंगर ऑन किया गया चीज़ों को। अच्छा, हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और आईन पाकिस्तान की कस्टोडियन है। अब वहाँ पे मामला ज़ेर समाअत है और हम ये समझते हैं कि स्पीडी ट्रायल पे जाएगा मामला। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से साबिक पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले को देखा और उन्होंने जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया, हम ये समझते हैं कि हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन अगर किसी पे इल्ज़ाम है तो उसे अपने आप को पेश करना चाहिए, ना कि उससे भागे, ना ही अपना चेहरा छुपाए, ना ही अपनी चीज़ों को जो है वो कंसील करे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला है, वहाँ पर जाए, दोनों जमातें दोनों पार्टियाँ जाएँ, अपना केस पेश करें।
जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो भी पेश करे, तमाम सबूत और शवाहिद, और जो ये कह रहा है कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है वो भी इस चीज़ को आप साबित करे। मुतमईन है कि अभी फोरम इसका और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हो सकता है? आपको इस बारे में तो इस पर आप एग्री कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला होता है तो हो जाए? सर देखिए, पार्लिमानी जमातों के जो इजलास में वो ऐसी एक्सरसाइज थी जो एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल कहलाती है। तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा फोरम है जो इस चीज को डिसाइड कर ठीक है, राइट। मगर सर फोरम के हवाले से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूँ। फोरम के हवाले से जो खबर लीक्स करने की तहकीकात हैं उस हवाले से भी बात चल रही है कि जो फोरम है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि रजा रब्बानी साहब ने कहा कि तहकीकात पार्लियामेंट जो है वो करे इस हवाले से, जबकि आज जो है वो चौधरी निसार ने कमेटी अनाउंस कर दी है, पीर तक बन जाएगी, वो रिटायर्ड जज की सरबराही में बनेगी। क्या ये मामला खबर लीक करने वाला मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा? इन्हें इस पर पैनल की राय हम जानेंगे। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोबारा आज का सवाल कि वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात और खासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान मसला है, आखिर कौन जिम्मेदार है अगर ये ताल्लुकात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं? तो आज हैदर साहब, खबर लीक करने वाला जो मामला है उस हवाले से आज इतला आई कि अब ये पीर तक कमेटी बन जाएगी और एक रिटायर्ड जज जो है वो इसकी सरबराही करेंगे। मगर साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह तौर पर चौधरी निसार ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी की इस पर जरूरत नहीं, वो नहीं बनेगी। देखिए ना, हम भी ओनली कैच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये खबर जो लीक करना या फीड करना ये एक छोटा मामला है। बड़ा मामला ये है कि दहशतगर्दों की, मजहबी इंतहा पसंदों की सरपरस्ती की जा रही है, उनके कैंप मौजूद हैं। अगर चौधरी निसार साहब सेनेट के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं, क्योंकि सेनेटर बाबर ने और हमने एजेंसियों की कारकर्दगी पर तनकीद की थी, वो उनके दिफा में कहते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ तो एजेंसियां हमें बार बार कह रही थी कि हमला होगा। कराची एयरपोर्ट के लिए एजेंसियों ने कहा कि फला गेट से हमला होगा। वागा के लिए दिन के 11 बजे तक हमें कहा गया कि हमला होने वाला है। 4-5 उन्होंने ऐसे, अगर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और एजेंसियां इत्तला दे रही हैं, आपके पास इत्तला है, और उसके बाद फिर आप इस तमाम हंगामे के दौरान जो मजहबी इंतहा पसंद बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे मुलाकात करते हैं और जलसा करते हैं, तो हम तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि जनाब ये मामला एक तरफ अलहदा रहते हैं। मगर कल चेयरमैन रजा रब्बानी साहब ने कहा था कि परवेज रशीद के मामले पे उन्होंने कहा कि तहकीकात अगर करनी है तो पार्लियामेंट करेगी। जी हाँ, परवेज रशीद एक, देखिए मुल्क में एक महज़ब सियासी कल्चर की जरूरत है। परवेज रशीद, आई वांट टू पे कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम कि वो बहुत महज़ब और बहुत मेहनत से काम करने वाले और हिज़्ब इख्तिलाफ की बात सुनने वाले। ही वाज एन एसेट टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग। लेकिन अगर इस किस्म के लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है कुछ गलत लोगों को बचाने के लिए, चौधरी निसार को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उनकी सरपरस्ती है मजहबी इंतहा पसंद ग्रुपों की और वो खुद कहते हैं। तो आप जो तहकीकात हो रही हैं, आपको लगता है प्रोसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा या नहीं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर, फोरम कौन सा होना चाहिए? खबर लगी नहीं लगी, ये उसके मुकाबले में कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती की जा रही है हुकूमत की तरफ से, ये एक छोटा मामला है। बड़ा अच्छा, आप कह रहे हैं असल इशू जो है वो इशू ये है, ठीक है, दहशतगर्दों की सरपरस्ती। शफकत साहब, आप एग्री करते हैं कि असल इशू वो है? दूसरा, अब ये जो तहकीकात के लिए कमेटी आज जिसका ऐलान हुआ, पीर तक कमेटी बन जाएगी, आपको लगता है कि ये कमेटी किसी न किसी फाइंडिंग तक पहुंच जाएगी? असल जो बंदे हैं इस सारे मामले में वो पॉइंट आउट हो जाएंगे? देखें, वो पूरी तरह मुझे आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन असल इशू इस वक्त जो आज जहां पे हम खड़े हैं वो ये है कि ऐसी लीक डिलिबरेटली की गई जिससे हमारी अफवाज को मतून किया गया। अच्छा, जो ताज हैदर साहब बात कर रहे हैं वो एक अलग इशू है, इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर डिस्कशन जरूर होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, ठीक, वो एक बिल्कुल सही है। लेकिन आज जो हमारे सामने इशू दरपेश है वो ये है कि वजीर आजम के घर से, वजीर आजम हाउस से नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद एक खास तासुर देने की कोशिश की गई इंटरनेशनल ऑडियंस को और डोमेस्टिक ऑडियंस को, और वो क्यों दी गई और वो कौन इसके पीछे था, और अब 1 महीना हो गया है उसकी इंक्वायरी का पता नहीं कुछ चल रहा। परवेज रशीद साहब की बातों से इतना जाहिर हुआ है कि हुकूमत को इल्म था कि ये स्टोरी आने वाली है। अगर हुकूमत को इल्म था कि ये स्टोरी आने वाली है तो क्या किया उन्होंने इस मगर सर, अब आपको एतमाद है जिस तरह से अब जो कमेटी बनेगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको एतमाद है कि कमेटी बनेगी और वो आप उस पर एतमाद का इजहार करें जिस तरह से
चौधरी निसार इन तहकीकात को आगे लेके जा रहे सेनेटर परवेज रशीद अखबार का गला घोटते और खबर ना छपने देते। अच्छा। मीडिया की आजादी अच्छा, को सल्ब, उन पे इल्जाम तो यही है ना कि आपने मीडिया की आजादी को सल्ब क्यों नहीं किया। अच्छा, मुझे 1 मिनट जरा आप दीजिएगा शफकत साहब। सर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, जो कमेटी बन रही है इस पर आपको एतमाद है कि नहीं? देखिए, हमें इस बात से गर्ज नहीं है कमेटी कौन सी बन रही है, उसमें कौन है, कैसे है। हमें तो इस बात का गर्ज है कि जो मामला सामने आया, जो लीक हुई, जो एक खास तासुर देने की कोशिश की गई, जो अफवाज को मतून किया गया, उसके पीछे कौन लोग हैं वो मंजर आम पे आने चाहिए। और उसके लिए कोई 1.5-2 महीने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमें तो हैरानी है कि अभी तक ये मामला जो है लटका हुआ है, इसको जल्द से जल्द हल होना चाहिए। ठीक है। सलमान बलोच साहब, ये खबर की जो खबर लीक करने की तहकीकात हैं, बाकी अपोजिशन पार्टियां तो ये कहती हैं कि हुकूमत ने खुद कराई, आप भी यही समझते हैं? बहुत शुक्रिया अजहर। सबसे पहले तो लेट आने पे माजरत, कराची का ट्रैफिक बहुत आज पीक पे है। बहरहाल बिल्कुल ऐसा ही है। सिक्योरिटी के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से एक ऐसी मीटिंग जहाँ पे मीडिया का अप्रोच ही नहीं था, वो वहाँ से लीक होना, ऐसी खबर लीक होना और बाकायदा लीक कराया जाना, हम भी समझते हैं कि भरपूर तरीके से उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जिस तरह से पहले हमने सुना कि जी वो 3 एजेंसियां उसमें शामिल हैं, ISI, MI और एक और एजेंसी जो इसकी तहकीकात करेंगी, लेकिन अब कल सुनने में आया कि कुछ सिविल एजेंसीज भी इसमें शामिल कर दी गई हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो हम ये समझते हैं कि अगर सिर्फ परवेज रशीद साहब को कुर्बानी का बकरा बनाकर अगर बड़े बेल को बचाया जा रहा है तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर हकीकतन कौमी सलामती का ब्रीच हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है, कौमी इदारों की जो है वो सुबकी हुई है, सलामती के इदारों की, तो फिर जो भी हो, वॉट एवर में भी। अच्छा, मगर आपको लगता है ये जो कमेटी बनाने का कहा गया है, इससे कोई मामला हल निकलेगा? जो असल लोग हैं, आपने भी कहा कि परवेज रशीद को बली का बकरा बनाया गया है, तो ये असल मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा? नहीं सर, देखिए, मंतकी अंजाम तक तो पाकिस्तान में मामला पहुंचते ही नहीं है ना। यही तो बदकिस्मती रही है 1947 से लेके, चाहे वो कायदे आजम का कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो, चाहे लियाकत अली खान का मर्डर हो, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी हो, चाहे वो MQM के कारकुनान का मावरा अदालत कत्ल हो, तो यहाँ तक चीजें पहुंचती नहीं है फाइनल। राइट, चले सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। अगर राइट सर, सलमान बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपका, ताज हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। शफकत महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये मामला जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, मगर दूसरा मामला भी इसके साथ जुड़ा है। ताज हैदर साहब ने जैसे कहा कि कलअदम तंजीमों का जो मामला है और उनकी सरपरस्ती का। आज के प्रोग्राम से इतने, मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।